먼저 저희들이 준비한 하브마스 추모 동영상을 잠깐 같이 보시겠습니다. 금세기에 세계적으로 가장 영향력 있는 지성인 가운데 한 사람인 독일 철학자 하버마스가 오늘 신경문화재단이 주최한 철학과 현실이라는 주제의 세미나에 참석해서 이 시대의 철학에 관해 진단했습니다. 현대 철학의 거목인 독일의 하버마스. 비판 이론의 산실이었던 프랑크푸르트 학파의 마지막 주자면서 80년대 의사소통 행위 이론을 주창해 서구 지식인 사회의 길잡이 역할을 해온 철학자입니다. 하버마스는 이 시대 철학이 위기를 맞았다고 진단합니다. 다원화된 현대 사회에서 철학의 입지도 그만큼 좁아졌기 때문에 철학은 규범적이고 평가적인 역할을 하려는 노력이 필요하다고 역설합니다. I am the one who is really grateful not only for the initiative of Professor Mishima, but also to all of you who followed his invitation. For me, it is not only a personal gratification to see now assembled those friends whom I usually only see one after another. I mean, visiting Korea or Japan or China. We have to face the fact that religion or metaphysics or however you would classify Confucianism isn't going just away. I mean, I once assumed in the 80s that modernity was finished. Religion as also in the end as a cognitive potential and as a social fact. I was mistaken. And I also recognize religious traditions in a kind of Italian way as remaining cognitive potentials from a secular point of view, awaiting, so to say, further attempts of translations into discourses that are open for it. Okay, Professor Habermas is working with the computer. Yeah. That is his study room. Okay, there's a printer. Aha.
So, Yeah. jetzt werde ich hier That turns out very good. meine Arbeit erwischt. Ja. Das nochmal. Warum denn? Also für mich nochmal bestellen. Yeah. Das? Hmm. Jetzt kommt das nochmal. He is going to give me ride to Starenbeck Railroad Station. I Yes. am very much appreciative He for will, that. he will. Yeah, he will, yeah. Okay, good. Okay. Good. Yeah, okay, yeah. Now here, he opened the door, the car. I will, thank you. Okay, how much is coming? Okay, good. Yeah. Whether there is just magic still, are they verzaubert still, or are they really, I mean, a real religion? Religion, I yeah, mean, religion, yeah. abstract enough in order to found a universalist morality. Yeah, And right. that, I really wanted to push him in the corner and to make a failure, and so that I can get him, yeah? And he was wonderful. I didn't get him. I didn't get him. No, I didn't get him. And he knew immediately what I wanted. Your hair. Here, your daughter is there. Your granddaughter. Das war Rebecca. Das war Rebecca's andere Juli. Yeah, right. Yeah. That time your daughter came here. Das ist die Frau von Mishima. Ja, würde ich. War das die. Is it the wife of Mishima? No, that's Korean. Korean. (1996년 5월 10일 날 서울대 홍암 교수회관 큰 방에서 하루 종일 하버마스 교수와 함께 약 20여 명의 한국 교수들이
모여가지고 하루 종일 워크숍을 했습니다. 비판 이론에 대해서. 그때 유홍님 총장님은 정치학과 젊은 교수였어요. 그래서 같이 참여하시고 토론하고 또 평가를 해주시고 책에 그랬던 기억이 아주 생생합니다. 그러면 이제 제가 그리고 1924년에 하부한 선생을 예방했을 때 총장님 말씀도 했습니다. 조그마한 선물도 주셔서 제가 선물도 갖다 드리면서 그 당시에 우리가 같이 토론했던 분이 서울대학교 총장이 됐습니다. 2026년에 우리가 이걸 합니다. 그러니까 몹시 참 즐거워하고 좋아하고 갈 수는 없다 내가. 내 몸 상태가 갈 수는 없다. 그러나 자료를 보내주면 자기가 정말 열심히 읽겠다. 그렇게 말씀하셨는데 이 자료를 이제 읽을 수 없는 상태가 되었습니다. 참 몹시 안타깝고 슬픈 현상인데 하여튼 오늘 바쁘신 가운데서도 유황님 총장님께서 오셔서 지난 3월 14일 날 세상을 떠나신 하버마스 선생에 대한 추모사를 말씀해 주시겠습니다. 조금 전 동영상을 보면서 1996년이 저희 서울대학교 개교 50주년이었습니다. 50주년 기념으로 사람 초청 강좌에 모시게 됐고 그때 이제 한상재 선생님께서 조직위원장이셨고 저는 있었는데 제가 서울대학교의 교수로 95년 전해 말씀을 해서 한상재 교수님 모시고 사람 초청 강좌 같이 준비하고 그게 벌써 30년 전입니다. 그리고 올해가 이 서울대학교 개교 80주년입니다. 그래서 또 저희 서울대 입장에서도 1946년 최초의 국립대학으로서 출범을 했고 그리고 그동안 80년의 대한민국의 역사 속에서 대학, 특히 서울대학교가 어떤 역할을 해왔나 다시 되돌아보는 그 성찰의 그 시간이기도 합니다. 그리고 저 개인적으로는 토마스 선생님으로부터의 직간접적인 많은 큰 도움을 받고 저의 어떤 학생들 교육이나 저 개인적인 영웅 같이 하는 학생들 간에 저는 정치 사상을 전공을 했고 그 정치사상학회라고 한국 정치사상학회가 있습니다. 거기에서 그 정치사상학회도 지금 30주년이 됐습니다. 그 당시에 그 정치사상 연구자들이 모여서 조그만 학회를 만들었고 그때부터도 사실 하버마스 정치사상, 정치이론에 대해서 많은 논의들이 있어서 지금까지 이어져 왔습니다. 그래서 개인적으로나 그리고 한국의 학계 사회학계뿐만 아니고 사회과학 전반에 우리에게는 하버마스 교수님께서 미친 영향은 매우 큽니다. 그래서 올해 3월에 별세하시고 추모글을 또 한상재 선생님께서 언론에 하신 것들이 보고 했습니다. 그래서 개인적으로 이 서울대학교 넘어서 대학의 존재 이유가 무엇인가, 의미가 무엇인가를 무사히 많이 생각을 합니다. 대학이 위기다, 대학이 앞으로 사라질 것이다, 이러한 그 논의까지도 이루어지고 있습니다. 특히 인공지능의 시대, 급변하는 대전환의 시대입니다. 여러모로. 그래서 그런 상황에서 유리겐 하버마스 교수님의 가르침, 특히 공론장에 대한 강조, 이 부분을 저희가 많이 성찰하고 또 그것을 실천해야 하는 시기라고 생각을 합니다. 제가 추모사를 글로 전에 보내드리기도 했었는데 잊지 않고 그냥 제 소감을 조금 말씀드리는 것은
추모를 대체하겠습니다. 그래서 저희 전 세계적으로 지금 저희가 처해 있는 상황이 위일gen 하버마스 교수님의 공론장이론이 특히 저는 중요하다고 생각합니다. 그리고 그 공론장이라고 하는 그 담론을 형성해내고 의사소통적 합리성 그리고 우리 이성에 대한 어떤 신뢰를 이성이 붕괴되는 상황에서 그 신뢰를 끝까지 공론장이라고 하는 어떤 희망의 틀을 제시를 하고 있음으로써 저희에게 미래를 개척할 수 있는 미래를 꿈꿀 수 있는 어떤 그 힘을 주셨다고 생각을 합니다. 그런 면에서 그 깊이 존경하고 그리고 감사의 마음을 동료 교수들이 모두 가지고 있습니다. 그리고 아시다시피 저는 그 대학이 하버마스 교수님의 그 대학에 있을 때 겪으셨던 부분이긴 한데 대학의 양면성에 대한 고민을 많이 하셨던 것 같아요. 특히 합리성 개념에 대한 논의에서 그 생활 세계가 계속적으로 재봉변화되고 침해되는 상황에서 도구주의적인 경제적인 합리성 그리고 정치 권력이라고 하는 시스템 인테그레이션의 큰 거슬러 숨는 어떤 대세 시스템의 통합의 그 대세에 과연 무엇이 거기에 대한 하나의 방어력이 될 수 있을까. 그래서 여전히 그 당시에 많은 고민과 좌절을 함에도 불구하고 대학이 그래도 우리에게 남은 마지막 공론장이라고 하는 그 말씀은 저희가 아까 말씀드린 대로 서울대학교 개교 80주년 넘어서 지금 한국 대학이 처한 여러 위기를 슬기롭게 극복하는 기반이 된다고 생각을 합니다. 그래서 저희 대학 내에서 저희 교육이나 연구에서도 공론장은 실천, 저 개인적으로도 그걸 실천하고자 많이 노력을 합니다. 여러 가지 교육 혁신에 대한 어떤 연구의 방향을 새로 설정할 때 일단은 모여서 우리가 서로의 어떤 그 합리적 설득에 대한 적어도 우리가 리즈너블한 어떤 어그리먼트, force of error argumentations 이러한 데 대한 어떤 희망이 대학에서 어쨌든 유지가 돼야 되고 그래서 저는 모든 앞으로의 그 대학이 이 단지 아카데미아의 이상은 정치 공동체 이상하고 맞닿아 있다고 생각을 합니다. 그래서 대학에서 그런 공론장이 살아있고 그것이 실천될 때 이것이 앞으로의 전체 정치 사회, 국가를 넘어서 인류의 어떤 그런 그 희망을 그리고 꺼지지 않는 어떤 이성의 힘을 지탱하는 중요한 기반이라고 생각을 합니다. 그래서 항상 제가 총장직을 수행하면서도 그리고 여러 교수님들 그리고 학생들과도 제가 총장하면서 제일 먼저 한 게 온더라운지라고 해서 학생들과의 대화를 항상 한 달에 한 번씩은 유지를 하고 있습니다. 그래서 그걸 통해서 학생들에게도 이렇게 서로 다른 의견들이 모여서 그리고 어떤 커먼 인트레스트, 어떤 공적인 관심, 공적인 일에 대해서 모여서 우리가 어떻게 그것을 토론하고 거기로부터 우리의 모두의 어떤 규범을 만들어내고 그러한 결정을 하게 되는 이러한 것을 그래서 지금 기숙사에서도 리빙 앤 러닝 투게더라고 하는 프로그램입니다. 학생들이 대학에 와서 강의실에서 듣고 강의실에서 토론하는 것을 넘어서 리빙 앤 러닝 배움과 삶과 이것이 결합되는 그래서 기숙대학 외국에는 그런 프로그램들이 벌써 있었죠. 근데 저희 서울대학교는 컴퓨터 유니버시티입니다. 학생들이 집에서 컴퓨터 등하교를 하면서 배우는데 그것은 한계가 있다. 그리고 앞으로의 가장 중요한 우리 학생들의 역량은 이 소통과 협력의 능력입니다. 그래서 그것을 키우기 위해서 저희 기숙사에서도 학생들이 자체적인 프로그램, 그리고 교수님과 같이 하는 프로그램들도 어떻게 보면 다 토마스 교수님의 가르침에
교육 차원에서의 실천이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 여러모로 앞으로의 미래를 여는 그 새로운 배움, 그리고 경험을 제가 여러 차원에서 후대 구성원들과 같이 지혜의 역량을 모으고 있는데 그 가장 중요한 출발점이 우리 하버마스 교수님의 근원자 가르침이었습니다. 그래서 항상 저 개인적으로도 그리고 저희 대학인 모두가 하버마스 교수님의